میں ماما قدیر وائس فار بلوچ مسلم پرسن کا وائس چیئرمین کرتانی کیمپ سے مخاطب ہوں کہ 27 فروری 2021 کو گوادر کی تحصیل جیونی کے گاؤں پاتوان سے میران ولد عمل کو FC اہلکاروں نے، جن کا کمانڈ عمر نامی FC کمانڈ کر رہے تھے اور اس کے ہمراہ جیونی پولیس تھانہ کے افسر رفیق کی سربراہی میں پولیس اہلکار بھی تھے، گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کیا۔ گرفتاری کے وقت میران کی عمر 18 سال سے کم تھی، اس لیے انہیں قانونی طور پر بچہ شمار کیا جائے گا۔ رواں سال 4 اکتوبر کو میران کو 18 سال پورے ہوں گے۔ مذکور ساتھ دیگر بچوں کو بھی گاؤں کے دیگر گھروں سے حراست میں لیا گیا، جنہیں مہینوں جبری گمشدہ رکھنے کے بعد آزاد کر دیا گیا، لیکن میران تاحال FC یا پاکستانی فوج کے قید میں ہے۔ سماجت اور بااثر افراد سے سفارشیں کروانے کے باوجود تاحال میران کی بازیابی عمل میں نہ آ سکی۔ اس لیے 5 ستمبر کو میران کے والد عمل نے جیونی پولیس تھانہ میں اپنے بیٹے کی جبری گمشدگی کی FIR درج کرنے کے لیے درخواست کی، جس پر تھانہ SHO واحد نے باضابطہ FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ 5 ستمبر کو ہی انہوں نے انسانی حقوق کے کارکنان، بلوچ میڈیا اور ہماری تنظیم کے مقامی نمائندگان سے رابطہ کیا اور اس صورتحال کے بارے میں اطلاع دی۔ اس خبر کی ریڈیو زرمبش کی ویب سائٹ پر نشر ہونے والے رد عمل میں FC کے علاقائی سہولتکاروں نے، جن کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، متاثرہ خاندان پر دباؤ ڈالا اور عمل کو FC کے خلاف FIR درخواست دینے پر برا بلا کہا۔ FC کے مقامی کارندوں نے نہ صرف اس خاندان کو ذہنی ٹارچر کیا، انہیں اپنے حق سے دستبردار کرنے کے لیے معاشرتی دباؤ میں لانے کی کوشش کی، بلکہ ان کے مدد کرنے والے سماجی کارکن ظہیر نور ولد حاجی نور محمد کو گزشتہ روز 6 ستمبر کو FC نے طلب کیا۔ علاقائی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انہیں FC کے عمر نامی افسر نے طلب کیا تھا، جس پر وہ اپنی وضاحت پیش کرنے کو گوادر گئے، جہاں انہیں FC نے ایک دن تک حبس بے میں رکھا اور دوسرے دن رہا کر دیا گیا، مگر اس کا موبائل فون جنہیں لیا گیا، اس سے اس کے رابطے منقطع ہو گئے۔ ہم بارہا اس پر بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں 50,000 سے زائد جبری گمشدگی ہوئی ہے اور یہ ایک محتاط انداز ہے، جبکہ اصل تعداد کئی زیادہ ہو سکتی ہے، چونکہ متاثرہ خاندان کو ڈرایا جاتا ہے، بات کرنے سے روکا جاتا ہے اور ان کے مددگاروں کو ظہیر نور کی طرح ذہنی اور جسمانی ٹارچر دے کر جبری گمشدگی کے لواحقین کی مدد کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ اپنے جبری گمشدگان کی رپورٹ درج نہیں کرتے۔ ظہیر نور کے علاقائی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان کے گاؤں میں FC کے مقامی ایجنٹوں نے خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ ظہیر کے گھر والوں کو اس حد تک خوفزدہ کیا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں ظہیر کی حمایت پر انہیں بھی سنگین نتائج
भुगतने पड़ेंगे, जो बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल की अक्कासी करता है। और ये साफ नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग आज़ाद नहीं बल्कि बलूचिस्तान को एक बड़े कंसल्टेशन कैंप में तब्दील किया गया है। कदम कदम पर फौजी तैनातें, घर घर में डेथ स्क्वाड्स के ज़रिए किराए के कातिल बिठाए गए हैं। मफादाती ग्रोहों के ज़रिए लोगों को दबाया जा रहा है। बलूचिस्तान में रहने वाले जानते हैं कि उन्हें इस फिज़ा में सांस लेने में कितनी दुश्वारी है। हम बाआवाज़ बुलंद कह रहे हैं कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। दुनिया को शायद हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। बानवान में इससे कबल भी एक इंसानी हकूक़ के कारकुन को कुछ घंटों के लिए गवादर से कराची जाते वक्त बस से उतार कर जिब्री लापता किया गया था, जिसने कराची में वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के कैंप का विज़िट किया था। और ये दूसरा वाक़या है कि कैंप का विज़िट किया था और ये दूसरा वाक़या है कि जिसमें BBNP के कारकुन को हिरासत किया जा रहा है। मैं इंसानी हकूक़ के अदारों, अदलिया और हुक्म से ये मुतालबा करता हूँ कि ज़हीर नूर की फिलफौर रिहाई को यकीनी बनाया जाए और उसे जिब्री गुमशुदगी के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने जिब्री गुमशुदा ख़ानदान की मदद की थी, जो कि हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। इसकी बुनियाद पर उसे ज़हनी टार्चर करना, अज़ियत पहुँचाना और इसकी आज़ादी सल्ब करना इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर हर मुमकिन सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। मैं बानवान के पैसे वालों से, जो सियासी और समाजी रहनुमाओं के खला के इस दौर में इलाके के सफ़ेद रीश और मोतबर के दर्जे पर हैं, से गुजारिश करता हूँ कि वो इन बच्चों की ज़िंदगियों से खेलना बंद कर दें। मीरान और ज़हीर बंदूक बरदार नहीं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो खिलाफ कानून हो। लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की जिब्री गुमशुदगी के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। ये उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी हर मुमकिन मदद करें। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बानवान का समाज पैसे वालों के ज़ेर असर अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं, जो उनके बच्चों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। मेरे पास मुसद्दक़ा मालूमात हैं कि उनमें से एक नामवर आदमी एक नौजवान की जिब्री गुमशुदगी में बराह रास्त मुलविस है, जिसे मगरबी से बलूचिस्तान अगवा करके जीवनी में पाकिस्तानी खुफिया अदारों की तावील में दिया गया था। अगर ये सिलसिले इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो उन किरदारों को भी नाम लेकर बेनकाब करेंगे। अदालत में इनको ले जाकर कटहरे में खड़ा कर देंगे। आलमी अदालत, इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा अदारों को इस पर ख़त लिखकर इनकी दिगर ममालिक में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे लिए मज़ीद काबिल बर्दाश्त नहीं। Zrumbesh